हिंदू जागृति सेना ग्रुप की जानिब से कलबुर्गी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के हरे रंग पर जो तनाज़ा खड़ा किया गया है, उस पर बात करते हुए कर्नाटक दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमंत जी एल सांगी ने इस तनाज़े को मज़ाक़खेज़ करार दिया है और कहा कि बिल्डिंग के रंग को बदला जाए क्योंकि हरा रंग मसाजिद से मुंसलिक कर दिया गया है। लेकिन ये लोग जो इस तरह की अहमक़ाना मांग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि तमाम पेड़ पौधों को भी ज़ाफ़रानी रंग में रंग दें, हरी सब्जियां ना खाएं, नीले आसमान पर ज़ाफ़रानी चादर तान दें ताकि हर चीज़ हर शय भगवा रंग में रंग जाए। यहाँ तक कि जानवरों को भी और ख़ुसूसन गाय को इंजेक्शन के ज़रिए ही सही ज़ाफ़रानी रंग दे दें। अगर ये सब कर सकते हैं तो। कलबुर्गी स्टेशन मास्टर सत्यनारायण देसाई का बयान है कि सोलापुर के हुक्काम ने इसे पेंट किया था और रंग के बारे में वो कुछ नहीं जानते। अब दोबारा रंग बदलने को कहा जा रहा है तो वो रंग बदल देंगे। हाँ, वो जाके वो तो हिंदू कलर हरा कलर मार दिया तुम लोगों ने। हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये मस्जिद जो दिख रहे हैं, मस्जिद है वो कौन बांधे? रेलवे स्टेशन, गुलबर्गा रेलवे स्टेशन कौन बांधे भाई? कौन कंस्ट्रक्शन कौन किया? वो हैदराबाद निजाम का है ना, सब निशान है। आई-1 गुलबर्गा रेलवे स्टेशन, बहुत सारे ये हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बिल्डिंग्स वही मुसलमान बनाया ना, मुसलमान कंस्ट्रक्ट किया ना। अब वो पैरेट ग्रीन कलर को हम रेलवे स्टेशन को अब अगर कलर नहीं निकालते तो हम 15 दिन के अंदर हम हिंदू जागरण वेदिक कोई संगठन है, हम खुद पैसा इकट्ठा करके हम कलर मारते हैं। ये बहुत वंडरफुल है, हास्यास्पद है, ये जोकी है। भाई कलर चेंज करो ना। ये सब झाड़ ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर से आपको इतना नफरत है। ये सब सारे ये नेचर, प्रकृति का नेचर वो ग्रीन कलर का है, वो भी चेंज करो ना। क्या करना है अभी आप? नेचर के चेंज करना भी कलर है, ये सब ग्रीन कलर है, झाड़ ग्रीन कलर है, इसके ऊपर भगवा झंडा भगवा कलर मार दो, कोई बात नहीं है। चेंज करना है पूरा चेंज करो। और आकाश ये नीली कलर का है, उसके पे चादर उड़ा, भगवा झंडा का चादर पूरा पैक कर दो। हरी भरी कहीं नहीं दिखना, कहीं भी नहीं दिखना। खाली क्या आपकी भगवा झंडा दिखना, भगवा कलर दिखना। और सब ऐसे डिक्लेयर कर दो कि स्कूल कॉलेज सब कोई बच्चे का यूनिफॉर्म, जो स्कूल यूनिफॉर्म से ना, सब भगवा का झंडा रहना। हाँ, तो आपके गाय कुछ रेड कलर गाय आता है, वो कलर गाय माता भी पूरा भगवा की झंडा रहना। नहीं तो इंजेक्शन करवा के आप वो गाय माता कलर भी चेंज करवाना आप। ये तो क्या हो रहे हैं ये लोग? हमारी यंगस्टर्स भी सोचना चाहिए कि ये कलर से कुछ नहीं होता भाई, कलर से कुछ नहीं होता है। ये लोग नरेंद्र मोदी जैसा, ये बसवराज बोम्मई से 1000 लोग आते जाते रहते हैं। तो समाज की जो सामर्थ्य है, भातृत्व भावना है, उसको सत्यानाश मत करो आप। इससे समाज में कुछ शांति नहीं मिलता। कलर तो कोई मारने दो। तो तुमको चेंज ही करना है तो सरकार को बोलो, नरेंद्र मोदी साहब को बोल दो कि सब चेंज करो एंटायर इंडिया की। कोई झाड़ ऐसा नहीं दिखना, ग्रीन कलर नहीं दिखना। ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೈಲ್ವೆ ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದು ಬೇಗಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮಾಡಿ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವಾದ ಹಸಿರು ಬಿಳಿ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜವಾದ ಅರಿಶಿಣ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಶಾಂತಯುತವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಸಂಸದರು ಇಲ್ಲಿಯವರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಚಿವರಾಗಲಿ, ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ.
ಏನು ಕಲಬುರಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಈ ಥರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆಗೆ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಳಿ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲೆ ಶೋಲಾಪುರ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ದಿಢೀರ್ನ? ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದಿಢೀರ್ನೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬೆಳೀತಿದಾರಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೇನು ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿತಿದ್ದೀರಾ, ಪೂರ್ತಿ ಬಡಿತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅದ್ರ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್.